basically database concepts. Okay, data means what? Facts and figures, right? So facts like text, number, audio, video, graphics is also called as images, right? So these things consist of which is included into data, right? When to want to manage, it requires special application, it requires special software, which comes under DBMS category, database management system, right? Most of time shopping websites or different type of websites gives information, right? Some websites are informative websites, some websites are dynamic websites. Okay, dynamic websites always gives dynamic information, or you can say interactive information, right? For example, when you visit particular shopping website like Amazon or Flipkart, right? Then take one example, amazon.com, right? So when you search anything, when you just open it particular site, it shows variety of products. Okay, sometimes this site suggests you to purchase these type of products, and you wonder that how how could they know about these things, right? This is possible because they record all these things. Okay, they track all these things, which things uh, your search, okay, your requirements, which type of product you like, okay, which type of product you required. They know everything. Why? Because they record these things, and which is based on data, nothing else. Okay, so nowadays data is very important, very essential part, right? If you have data and you have particular company or organization, then you definitely become a billionaire or millionaire, right? मी सगळ्यांनी ऐकलं असणार आहे कदाचित डिजिटल मार्केटिंग कन्सेप्ट माहिती आहे तुम्हाला, त्याच्यामध्ये सुद्धा बघितलंय की स्ट्रॅटेजी असतात, मार्केटिंग स्ट्रॅटेजीज, राईट? तिथे युजरचा डेटाबेस हा काय असतो, इम्पॉर्टंट असतो. लक्षात आलं का? लोकेशन ऑफ शॉप इज नॉट इम्पॉर्टंट. ओके, युअर कस्टमर्स डिटेल्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, ते कस्टमर डिटेल्स असतील तर काय होईल तुम्हाला इझी होतं त्यांना हे करणं, प्रोडक्ट्स किंवा ऑफर्स सेंड करणं, राईट? सो this type of information is very important, and managing information using database concepts using LibreOffice base. LibreOffice is a one of the application suite which comes under different types of application. Okay, it's just similar to the office, Microsoft Office. See, Microsoft Office having different type of application name like word processor, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Access, right? Basically these are very which are frequently used in day-to-day life, right? Now when you compare with LibreOffice having different type of applications. Let me share screen with you, and then you can getting some ideas. Okay, see here, सगळ्यांना स्क्रीन दिसते का? एकदा चेक करा आणि मला चॅटमध्ये सांगा पटकन. ओके, मी तुम्हाला फोटो दाखवतो बघा. तर हा एक फोटो आहे. ह्या फोटोमध्ये नुसते असे बॉक्सेस दिसत आहेत, बरोबर आहे? हा जो मेन बॉक्स दिसतो ना, मी जिथे मी कर्सर मूव्ह करतोय बघा, दिस इज अ
LibreOffice. What is it? LibreOffice icon, right? आता असेच सेम बॉक्सेस दिसत आहेत पण त्याच्यामध्ये आयकन्स काय आहेत, त्या बॉक्समध्ये आयकॉन्स डिफरंट रिप्रेझेंट करतायत, राईट? कॅन यू टेल मी, हा जो दिसतोय तुम्हाला लाईन्स आणि मध्ये एक पिक दिसतंय, विच टाइप ऑफ आयकॉन इज देअर? हा जो फर्स्ट दिसेल तुम्हाला फ्रॉम लेफ्ट साइड, कोणाला माहिती आहे का ऍप्लिकेशनचा नेम काय आहे? आपण यूज सुद्धा केलेलं आहे 11th मध्ये, ठीक आहे. इमेज नाही येते. रायटर, WRITER. अरे लिब्रो ऑफिस, लिब्रो ऑफिसचे प्रॅक्टिकल केलेत तुम्ही? लिब्रो ऑफिसमध्ये काय काय केलं? ते बायोडेटा असेल किंवा ते लेटर असेल, ओके, ॲप्लिकेशन लेटर, ते अशा टाईपचं टाईप करून बघितलं नाही का? फॉर्मॅटिंग वगैरे पार्ट, वर्ड प्रोसेसर. हां, मग इथे मी दाखवतोय ना तुम्हाला. फर्स्ट हा जो दिसतोय तुम्हाला, हा रायटर आहे, ओके, रायटर ॲप्लिकेशन. आणि हे जरा सांगा आता, बघा ग्रीड दिसतोय तुम्हाला, हा ग्रीड दिसतोय, थोडासा चार्ट दिसतोय, बार डायग्राम दिसतोय तुम्हाला. व्हॉट इज दिस? जे सेंटरला दिसतं ना, मी कर्सर मूव्ह करतोय अजून सुद्धा, जरा सांगू शकता का? बघा, ॲप्लिकेशन नेम, ॲप्लिकेशन नेम मला हवंय. लिब्रो ऑफिस मधलाच एक पार्ट आहे, लिब्रो ऑफिस मधलाच एक ॲप्लिकेशन आहे. लिब्रो ऑफिस विसरलेलं दिसतंय सगळे. येस, कॅल्सी. सिमिलर टू द एक्सेल, सुशांत, सिमिलर टू द एक्सेल. कॅलेंडर नाही आहे, कॅल्सी, ओके, कॅल्सी ॲप्लिकेशन आहे. पुन्हा दाखवतो तुम्हाला ॲप्लिकेशन कसं आहे ते. बघा, एक्सेल सारखा जो त्याचा आयकॉन दिसतो, आपण फॅमिलीर आहोत ऑफिस सूट बरोबर, त्याच्यामुळे आपल्याला लगेच एक्सेल आलं, पण कॅल्सी ॲप्लिकेशन, ओके, जिथे आपण कॅल्क्युलेशन करू शकतो, सिम्पल, ओके, डेटा रोज अँड ह्याच्यामध्ये कॉलम्समध्ये मॅनेज करू शकतो, असा एक रिप्रेझेंट करायला एक ॲप्लिकेशन. डायनामिक कॅल्क्युलेशन्स, डायनामिक फॉर्म्युलाज वगैरे, रिझल्ट वगैरे टाकून डायनामिकली काय करू शकतो, फाइंड आउट करू शकतो व्हॅल्यूज. सो दिस इज अ कॅल्सी. नाव दिस इज, आता मी सांगतो डायरेक्टली का तुम्ही सांगू शकताय? इम्प्रेस, राईट. जिथे आपण एक दोनदाच फक्त काहीतरी केलं होतं, एक प्रेझेंटेशन तयार केलं होतं काही जणांनी, खूप इफेक्टिव्ह प्रेझेंटेशन केलं होतं बऱ्याच जणांनी. ते आहे कुठलं ॲप्लिकेशन नेम? इम्प्रेस, ओके. इम्प्रेस डिझाईन म्हणू शकता तुम्ही, किंवा इम्प्रेस प्रेझेंटेशन ॲप्लिकेशन, ओके. नाव दिस ॲप्लिकेशन हे थोडे डिफिकल्ट आहे, कारण हे आपण यूज नाही केलेलं. ॲक्च्युली इट इज कॉल्ड एज अ ड्रॉ, ओके, ड्रॉइंगसाठी, जॉमेट्रिक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करायचे तर त्यासाठी जनरली यूज केलं तर ड्रॉ ॲप्लिकेशन. नाव दिस, एक मिनिट, लास्ट आपण बघूया डायरेक्टली. ते तुम्हाला दिसतोय स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स, राईट? स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स दिसतोय तुम्हाला, ॲक्च्युली ते कुठलं ॲप्लिकेशन आहे? तर ते ॲप्लिकेशन आहे मॅथ्स, ओके, लिब्रो ऑफिस मॅथ. लक्षात येते का? लिब्रो ऑफिस मॅथ. आणि हे मॅथ झाल्यानंतर आता सर्वात महत्त्वाच्या ऑब्जेक्टकडे आपण चाललोय. तिथं मी कर्सर ठेवलाय बघा, हा तुम्हाला डब्बा शेप दिसतोय ना, डब्बा शेप, हा DB त्याला म्हटलं तर, DB डेटाबेस डब्बा, ओके. आणि तिथे थोडंसं तुम्हाला दिसतंय असे रोज अँड कॉलम्स ग्रीड दिसते थोडंसं, सगळ्यांना दिसलं का? दिस इज कॉल्ड एज अ बेस, लिब्रो ऑफिस बेस ॲप्लिकेशन. मग आपण आता जाणार आहोत काय? इंट्रोडक्शन टू बेस या कन्सेप्टकडे, ओके. सगळ्यांना माझा आवाज येतोय क्लिअरली? ओके. मग आता हे ॲप्लिकेशन जे आहे, येस, ओके, मग इथे आपण हे जे ॲप्लिकेशन दिसेल ना तुम्हाला, तुम्हाला थोडंसं बिगर साईजमध्ये दाखवतो ते ॲप्लिकेशन कसं असतं. हे बघा, सगळ्यांना आयकॉन ॲटलीस्ट माहीत पाहिजे कसा असणार आहे तो. बघा, हा असा सिलेंडर शेपचा एक दिसतोय तुम्हाला इथे असा, ओके. दिस इज कॉल्ड द DB आयकॉन, डेटाबेस आयकॉन, ओके. Now, database management system. A database management system is a software designed to define, manipulate, retrieve, and manage data in a database. Okay. It provides various functions
that allow entry, storage and retrieval of large quantities of information and provide way to manage that information. It also defines rules to validate and manipulate the data. Okay, there are some rules. Okay, we have to follow syntaxes, we have to follow rules. Okay, in DBMS. Okay, now introduction to base. Base is a relational database management system software. Relational database management software, RDBMS. Now DBMS stands for, बघा इथे मी दाखवतो तुम्हाला. DBMS काय असणार आहे, सगळ्यांना माहिती आहे, काल बघितलेलं आहे तरी सुद्धा. डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टम. ओके, RDBMS सॉरी रिलेशनल, बाकी आहे तसंच, रिलेशनल डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टम, राइट. दिसतं ना सगळ्यांना हे relational. Okay, so database is what? Database is a collection of related data, nothing else, right? Database is what? Collection of related data. Related word is very important. Okay, कशाशी रिलेटेड आहे हे आपल्याला माहीत पाहिजे डेटा हा. ओके, जर मी म्हणतोय की रोल नंबर, ॲड्रेस, phone number, so these fields comes under student database, right? Roll number, address and contact numbers. Okay, this field, these are fields, right? These fields comes, we should have to know about these type of fields comes under specific database, specific, sorry, table. Okay, which is comes under specific table. So that's why I'm telling you about related data. Okay, so roll number, address, then contact number, these are related to what? Student table, right? So that's why database means collection of related data, because which includes, database includes related tables. Okay, related, interrelated, right? Record, which is used to store. Okay, basically information you need to store. When you store particular information, then you can easily retrieve it from your system. Okay, it provides various functions that allow entry, storage and retrieval of large quantities of information and provide ways to manage that information. It also defines rules to validate and manipulate the data. Validate means what? Validate means to check. Okay, right? To check it, whether it is number or not, whether it is contact number or not, right? Whether it is mobile number or not, right? So this type of validation, whether you entered into text box or not, right? It should be filled. Okay, all records filled by filled into tables. Okay, so such type of validation automatically. Okay, setting in data DBMS type. And manipulate means what? To change. Manipulation means what? To change, modify. Now introduction to database. A database that is based on relational data model is called as RDBMS. पुन्हा एकदा बघा, a DBMS that is based on relational data model, which is called as a RDBMS. A data model is the internal structure of database which describe way of storing and retrieving of data. Okay, database चा purpose काय आहे? Basic purpose is what? Storing and retrieving. Once you store, then you can retrieve it from database. Okay, collect it from database. तुम्ही कधी कलेक्ट करू शकता इन्फॉर्मेशन? जर स्टोर केली असेल तरच. जर इन्फॉर्मेशन त्यामध्ये काही फिल केलेली नाही आहे
तर तुम्ही रिट्राईव्ह कशी करणार, बरोबर. सिंपल लॉजिक आहे. So storing and retrieving of data. Relational data model is one of the most popular data model because it is very simple to understand and to manipulate. In RDBMS, data is stored in most simple and versatile structure. That is table. Okay, table is the main object in database. Okay, table is what? It is a main object. With the help of table, you user can easily track all type of information, okay, which displays in grid. Okay, user can carry such type of tabular information into another object, okay, because table is a main object. Other objects like query, report, forms, okay, these are other objects of database. माझा आवाज येतोय का एकदा सगळ्यांनी पटकन मला सांगा. काल आपण ते बघितलंच आहे की ऑब्जेक्ट कोणकोणते असतात. तर ऑब्जेक्ट कोणकोणते, तर टेबल असतो, क्वेरी असते, त्यानंतर थर्ड आपल्या इथे आला होता फॉर्म असतो आणि मग रिपोर्ट असतो. असे 4 जे आहेत ना, हे 4 मेन ऑब्जेक्ट आहेत. आता हे ऑब्जेक्ट कोणाचे आहेत? डेटाबेसचे आहेत. ओके, दीज आर database objects. Okay, so database is what? Database is a collection of related data items stored in an organized manner. Okay, a database consists of different objects like table, query, form and report. Okay, हे ॲटलिस्ट एवढं माहीत पाहिजे तुम्हाला. सर्वात महत्त्वाची लाईन हीच आहे. 82 पेजवरती जे इंट्रोडक्टरी जो पार्ट आहे ना, हे बेसिक तुमचं परफेक्ट असलं पाहिजे. असे येते का सगळ्यांच्या? कारण तुम्हाला किती बेसिक माहिती आहे डेटाबेस हे विचारलं जाऊ शकेल. ओके, कारण हे ह्या कन्सेप्ट्स आहेत ह्या ऑलरेडी कवर केलेल्या आहेत 11 स्टँडर्डच्या बुकमध्ये. त्याच्यामुळे आपण थोडंसं काय केलं आहे, पुढच्या कन्सेप्ट घ्यायला चाललेलो आहोत. ॲक्च्युअली ॲप्लिकेशन कसं असणार आहे ते, राईट. So that's why introduction to base concept. Now in RDBMS, data is stored in most simple and versatile structure, right. Base is a collection of related data object known as table, form, queries and reports. To start base, you need to install LibreOffice from its official website. Now please tell me about LibreOffice. LibreOffice is which type of software? बघा, 2 ऑप्शन तुमच्याकडे समोर देतो, तुम्हाला हिंट देतो थोडीशी. येस, एक्झॅक्टली, हिंट ह्याच्या अगोदर सांगितलं ऐश्वर्याने. राईट, मी 2 ऑप्शन कुठले देणार होतो? क्लोज सोर्स आणि ओपन सोर्स. ओके, तर हे जे आहे ॲप्लिकेशन LibreOffice इज ओपन सोर्स, ओपन टू ऑल. ओके, एक ओपन सोर्स कम्युनिटी आहे, त्या कम्युनिटीने काय केलेलं आहे, हे कॉन्ट्रीब्यूट करून त्यामध्ये डेव्हलप केलेलं ॲप्लिकेशन आहे. ओके, ॲप्लिकेशन स्यूट आहे LibreOfficeच्या. LibreOfficeमध्ये व्हेरियस टाईप ऑफ काय आहेत ॲप्लिकेशन्स अवेलेबल आहेत, डिफरंट कॅटेगरीमधले, राईट. मग त्यासाठी तुम्हाला काय करायला लागेल, व्हिजिट करायला लागेल LibreOffice.com किंवा LibreOffice ऑफिशियल वेबसाईट असेल ती. तुम्हाला हवे तर दाखवतो मी ॲक्च्युली कसं करता येईल ते. LibreOfficeला कसं व्हिजिट करता येईल, ती वेबसाईट कशी लुक होते, हे सगळं इम्पॉर्टंट आहे. बघा, CSS तुम्हाला आहे बघा फर्स्ट टॉपिकमध्ये, CSS वगैरे. एखादी वेबसाईट कशी अपिअरन्स, त्याचा अपिअरन्स कसा आहे हा सुद्धा तुम्हाला चेक करता येईल. मी ते ऑलरेडी येस स्क्रीन रिप्रेझेंट केलेलीच आहे. मी डायरेक्टली तुम्हाला तिथे नेतो. LibreOffice. ओके, LibreOffice, where is the LibreOffice home? Okay, org, yes, org, this is the LibreOffice org organization. बघूया लोड होतं का वेबसाईट. येस, दिस इज अ ऑफिशियल वेबसाईट ऑफ LibreOffice. दिसेल सगळ्यांना, आणि फ्री ऑफ कॉस्ट आहे. तुम्हाला काही त्यामध्ये काय करायचं नाही, पेड करायचं नाही आहे. हा फक्त डेटा जो असेल तुमचा तेवढाच फक्त काय होईल तिथे डाउनलोड करण्यासाठी लागेल. बघा, दिसेल LibreOffice इज वन ऑफ द
friendliest and fastest growing project in the free and open source software world. कम्युनिटी त्यांची असं जे एक्सपर्ट्स आहेत त्यांनी डेव्हलप केलेली ही एक ॲप्लिकेशन आहे. ओके. इट्स ओपन सोर्स. बघा, LibreOffice is a free and open source software. Development is open to new talent and new ideas, and our software is tested and used daily by a large and devoted user community. दिसतं ना सगळं कसं अपिअरन्स आहे बघा त्या वेबसाईटचा. आता जर तुम्ही इथे डाउनलोड सेक्शनमध्ये गेलात, सगळ्यांना दिसतंय का? तर आपण पुढे जाऊया. ते मी दाखवतोय तुम्हाला स्क्रीन, ते दिसते का सगळ्यांना? दाखवू ना ते वेबसाईट का? आपण थेरीकडे जाऊया पुन्हा. ओके. मी टेक्स्टबुक विसरलो दाखवायचा. टेक्स्टबुक तुम्हाला शो करतो इथे थोड्या वेळाने, पण आधी ॲक्च्युली रिअल वर्ल्ड ॲप्लिकेशन आहे ना, मी जे आपण सांगतोय ते आपण बघूया आपण. मग आता इथे बघा दिसते तुम्हाला डाउनलोड, आणि डाउनलोडमध्ये डाउनलोड LibreOffice, राईट. आता इथे तुम्हाला वेरियस आय थिंक 1 to 2 नंबर ऑफ व्हर्जन्स तुम्हाला दिसतील डेफिनेटली. बघा इथे दिसते तुम्हाला LibreOffice 7.0.0. इट्स अ लेटेस्ट व्हर्जन. ओके. विच इज आता तुमची कुठली OS आहे त्यावर डिपेंड आहे, वेदर इट इज विंडोज 64 और लिनक्स बा कुठले असेल ते तुम्हाला कॉम्पॅटेबल होऊ शकेल असं त्यांनी प्रोव्हाइड केलेलं दिसतंय. 32 बीट हवेल 32 बीट आहे, 64 64 बीट आहे. ओके. आणि तुम्ही डायरेक्टली डाउनलोड करू शकता, किंवा इथे दिसते तुम्हाला सॉरी रिलीज नोट आहे ती. एक मिनिट खाली क्लिक करतो, बघूया खाली दिसते का? हां, ते असे ॲप्लिकेशन दिसत आहेत. आणि इथे दिसते तुम्हाला LibreOffice 6.4.5 अर्लियर व्हर्जन. लक्षात आलं? इथं डाउनलोडला क्लिक केलं की तुमच्यासमोर दाखवेल बघा ते कसं पद्धतीने येईल. ते तुमच्यासमोर एक पेज येईल, हे बघा दिसते तुम्हाला इथे. आणि इथे दिसतं युअर डाउनलोड LibreOffice दिस. वेन यू क्लिक ऑन दॅट, बघा इथे दिसतं तुम्हाला ह्या जी पट्टी दिसते अशी आडवी, या पट्टीमध्ये तुम्हाला दिसतंय. तर हे इथं क्लिक केलं ना तुम्ही की तुमच्याकडे काय होईल, डाउनलोड होईल. इथे कधी जर टोरंट तुमच्याकडे वेबसाईट सॉरी टोरंट तुमच्याकडे टूल असेल तर, ऐकून माहीत असेल तुम्हाला टोरंट. ओके. टोरंट डाउनलोडर आहे एक प्रकारचा, त्याच्या थ्रू तुम्ही काय होऊ शकता ते डाउनलोड करून घेऊ शकता. सो दिस इज LibreOffice. तुम्ही डायरेक्टली त्याच्यावरून काय होऊ शकता, पेज तुम्ही सॉरी ते ॲप्लिकेशन तुम्ही डाउनलोड करून घेऊ शकता. ओके. पेज नंबर 82. टू स्टार्ट बेस, install LibreOffice from its official website and click on start. When you click on start, then displays all programs menu, right? सगळ्यांना माहिती आहे की ऑल प्रोग्राम दिसणार आहे, त्यानंतर LibreOffice दिसणार आहे, LibreOffice नंतर LibreOffice बेस. ओके. कारण त्यामध्ये वेगळ्या कॅटेगरी आहेत. कॅटेगरीज नेम लाईक रायटर, मला तुम्ही सांगितलं तसं कॅल्सी, इम्प्रेस, ड्रॉ, आणि त्याच्या खाली तुम्हाला कदाचित बेस ॲप्लिकेशन दिसेल. ओके. डेटाबेस विझार्ड will be started. To create new database, user have to select create a new database and click on next button. In save and proceed step, click on finish. A save as window will appear on the screen. Select location to save the database. Okay. Type name for database, file name, box, and then click on save button. By default extension of base file is .odb. this is very important. Extension of base file बघा ODB. तुम्ही म्हणाल ODB चं काय मिनिंग लागते तिथे? ओपन डेटाबेस. लक्षात आलं? खूप सिंपल आहे. ओके. DB सिंपल आहे, डेटाबेस. ओपन सोर्स आहे ना ते, राईट. ODB लक्षात ठेवायला खूप सोपं आहे. एक्सटेन्शन आणि 101% एक्सटेन्शन तुम्हाला विचारलं जाणार, आणि बेसिक आहे. ओके. आता तिथे फक्त ओपनिंग स्क्रीन वगैरे येते, सगळं दिसते तुम्हाला. ओपन केल्यानंतर कसं पद्धतीने दिसेल तुम्हाला, स्क्रीनशॉट दिसतो डेटाबेस. तिथे तुम्हाला साईडला 4 ऑब्जेक्ट दिसत आहेत. येस, टेबल, क्वेरीज, फॉर्म्स अँड रिपोर्ट्स. करेक्ट. मग आता इथे बघा टेबल, क्वेरीज, फॉर्म्स अँड रिपोर्ट्स. टेबलला सिलेक्ट केलेलं दिसतं, हायलाईट केलेलं दिसते ना, ते सिलेक्टेड ॲक्च्युली तो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट केल्यानंतर तुम्हाला टास्कमध्ये इथे दिसते
फर्स्ट टास्क काय दिसते तुम्हाला, क्रिएट टेबल इन डिझाइन व्ह्यू. सेकंड टास्क दिसते तुम्हाला, यूज विझार्ड विन विझार्ड टू क्रिएट टेबल. अँड लास्ट दिसते क्रिएट व्ह्यू. ओके, हे असे वेगवेगळे आहेत. तुम्हाला न्यूली क्रिएट करायचं आहे टेबल, तर तुम्हाला फर्स्ट ऑप्शन आहे क्रिएट टेबल इन डिझाइन व्ह्यू. तुम्हाला रेडीमेड व्हॅल्यूज घ्यायचे आहेत, रेडीमेड घ्यायचं आहे डेटाबेस सॉरी टेबल, तर तुम्ही सेकंड ऑप्शन यूज करू शकता. आणि नुसतं तुम्हाला व्ह्यू रिप्रेझेंट करायचं आहे ग्रीड, तर तुम्हाला क्रिएट व्ह्यूवरती जाऊन ते करू शकता. असे डिफरंट काय त्याचा पर्पज आहे. क्रिएट टेबलला क्लिक केल्यानंतर काय दिसते बा, डिस्क्रिप्शन. क्रिएट टेबल बाय स्पेसिफाईंग द फील्ड नेम अँड प्रॉपर्टीज ॲज वेल ॲज द डेटा टाईप्स. बघा आता तुम्ही म्हणाल फील्ड नेम डेटा टाईप्स काय असतं. फील्ड नेम्स विच आर कॉल्ड फील्ड मीन्स वॉट. तुम्हाला माहिती आहे बघा, रेकॉर्ड अँड फील्ड्स. थोडंसं विचारतो तुम्हाला, रेकॉर्ड अँड फील्ड. बरं, आता आधी फील्ड तरी सांगा, फील्ड म्हणजे काय असणार आहे. फील्ड्स इन डेटाबेस टेबल और फील्ड मीन्स वॉट, FIELD. मी तुमच्यासमोर हे दाखवतो एक्झॅक्टली. एफ आधी रेकॉर्ड लिहितो. हे कन्सेप्ट सगळे झालेले आहेत बघा आपल्याला. FIELD सॉरी ELD फील्ड. व्हॉट डू मीन बाय रेकॉर्ड और व्हॉट डू मीन बाय फील्ड. चला बघूया चॅटमध्ये कोणी काय केलं का चॅट. अरे एक मिनिट. ओके, सांगू का मी. फील्ड मीन्स कॉलम इन डेटाबेस टेबल. कॉलम in table or database table. Okay, simply column in database table. Now what do you mean by record. Record means row in a table. आलं लक्षात सगळ्यांच्या काय आहे ते. रेकॉर्ड म्हणजेच काय, रो इन अ टेबल. फील्ड मीन्स व्हॉट, कॉलम इन अ टेबल. कॉलम, मग फील्ड हे काय आहे, कॉलम आहेत. ओके, कॉलम हेडिंग म्हणू शकतो आपण, कॉलम हेडिंग आहेत ते. लक्षात येते का सगळ्यांच्या. ओके, रोज किंवा सिंगल रोज तुम्ही म्हणू शकता तुम्ही त्याला. एक मिनिट, कोणी काय टाकलेलं बघूया. रेकॉर्ड राईट. ओके, मग टेबल आणि टेबलमध्ये दोन पार्ट येतात, तो म्हणजेच काय, रेकॉर्ड अँड फील्ड्स. ओके, फील्ड असतात. फील्ड म्हणजेच काय, कॉलम्स. रेकॉर्ड म्हणजेच काय, रो. राईट. मग तो आपण पार्ट बघतो इथे की म्हटलेलं आहे, क्रिएट अ टेबल बाय स्पेसिफाईंग फील्ड नेम्स अँड प्रॉपर्टीज ॲज वेल ॲज डेटा टाईप्स. म्हणजे आपण तुम्हाला आठवत असेल की असं आपण लिहित होतो बघा. काय करत होतो तर field names, like for example field names, FIELD field names. कोणकोणते field names, तर सपोज असं अजूम करा की field names आहे फर्स्ट रोल नंबर, बरोबर, रोल नंबर. सेकंड field name सपोज स्टुडंट नेम, SANMA, बरोबर. थर्ड हे आहे त्यामध्ये ADD ॲड्रेस, बरोबर, ADDRESS ॲड्रेस पूर्ण लिहूया आपण. फोर्थ सपोज आहे फोर्थ आपण लिहूया ब्लड ग्रुप किंवा हां ब्लड ग्रुप, B ग्रुप GROUP. ओके, तर हे असे काय आहेत, फील्ड नेम्स आहेत. त्याचे असोसिएटेड काय असणार आहेत, डेटा टाईप्स. लक्षात आहे का, काय असणार आहेत, डेटा टाईप्स. तर हे आता तुम्हाला माहिती आहे की डेटा टाईप्स काय कन्सेप्ट आहे. असोसिएटेड त्याचे जे असणार आहेत ना टाईप, फॉर एक्झाम्पल हा नंबर आहे म्हटल्यानंतर नंबर असणार, टेक्स्ट नेम आहे म्हटल्यानंतर टेक्स्ट असणार, ॲड्रेस आहे म्हटलं लेंदी टेक्स्ट, ब्लड ग्रुप आहे म्हटल्यानंतर तो टेक्स्ट कॅटेगरी युनिव्हर्सल. सो these are these concepts comes under टेबल डिझाइन. डिझाइन व्ह्यू मध्ये ते तुम्हाला काय करता येईल, वर्क करता येईल. फील्ड नेम्स अँड प्रॉपर्टीज एज वेल ॲज इट्स डेटा टाईप्स. प्रॉपर्टीज म्हणजे काय असणार आहे, त्याची लेंथ किती आहे. ओके, प्रॉपर्टी म्हणजे काय असणार आहे, त्याची लेंथ. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जर मी स्टुडंटचं नेम म्हणतो, त्याची लेंथ किती हवे तुम्हाला, किती कॅरेक्टर बसवायचे आहेत, 50 कॅरेक्टर बसवायचे आहेत का 80 कॅरेक्टर बसवायचे आहेत का 20 कॅरेक्टर बसवायचे आहेत. लेंथ, दिस इज अबाउट प्रॉपर्टीज. लक्षात आहे, त्या इंडिव्हिज्युअल फील्डची
length. Okay, so these are properties. And now fields. Okay, हे झाले fields. आणि हे field दिसत ना, रोल नंबर, एस नेम, ॲड्रेस, बी ग्रुप, बी ग्रुप, हे तुम्हाला कॉलममध्ये काय असणार आहेत, एक्झॅक्टली रिप्रेझेंट होणार. अँड वेन यू एंटर इन्फॉर्मेशन इन टू टेबल, राईट, देन जे काय फर्स्ट तुम्ही लाईन एंटर कराल, दिस लाईन इज कॉल्ड एज रेकॉर्ड. वेन यू क्रिएट, जर क्रिएट कम्प्लीट करून झालं तुमचं, डन झालं, सेव्ह केलं, तर तुम्हाला कुठे दिसणार, हा जो टेबल दिसतो ना इथं, टेबल्स या कॅटेगरीमध्ये तुम्हाला काय होईल ते शो केलं जाईल. ओके, कशा पद्धतीने शो होईल, हे टेबल सगळे तिथे काय होणार, शो केले जाणार. आणि वरती काय आहे, तर इथे टेबल कॅटेगरी, इथं क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला तो टेबल क्रिएट होणार. लक्षात आलं सगळ्यांच्या काय कन्सेप्ट आहे ती. आता डेटाबेस जो टेबल म्हणतोय ना आपण, तो ग्रीड व्ह्यू वगैरे त्याचा कन्सेप्ट सगळ्या, तर ते इथे बघा, ओपन इमेज इन न्यू टॅब दाखवतो तुम्हाला ती इमेज. हे बघा इथे आली, ओपन झाली, दिसते. हां, तर हे आहेत फील्ड नेम्स अँड दीज आर डेटा टाइप्स. बघा फील्डचा टाईप कोणता आहे, इंटीजर. एम्प्लॉई आय डी इंटीजर आहे ना, तो नंबर असणार. लास्ट नेम काय असणार, टेक्स्ट. लक्षात आहे का. आणि इथे की आयकॉन दिसतोय, ती की म्हणजेच प्रायमरी की असणार आहे. आणि डिस्क्रिप्शन काय म्हटलं आहे, युनिक एम्प्लॉई नंबर. आलं लक्षात कन्सेप्ट काय आहे ते, खूप सोपं आहे बघा हे, काय डिफिकल्ट. आणि इथं तुम्हाला प्रॉपर्टीज दिसत बघा, एंटिटी, रिक्वायर्ड, लेंथ किती हवे, 100 कॅरेक्टर्स लेंथ एंटर करायची आहे, तर एवढी लेंथ तुम्ही करू शकता. बघा भरपूर इझी आहे ॲप्लिकेशन. ओके, बाय बाय.